नमस्कार ओडिशावासी शुभ सकाळ आज हूँ 1 अक्टोबर मंगलवार आज रही देश विदेश गुरुत्वपूर्ण खबर तेज खबर देखा पूर्व आपण गोटे अनुरोध भिडियोटी को शेष पर्यटन देखी भिडियो को लाइक करी सहित आपण जिला को भल पाते जिलार ना लिखि दिखाँ जहाँफल आप जिलार खबर तुरंत पाइपर तेणु चलतु खबर उपर नजर पकड़ा आज दिन कौन खबर रही राशन कार्ड ठूँ आरंभ कर पीएम किसान योजना सहित पीएम आवास योजना एवं प्रधानमंत्री बड़ घोषणा दशहरा भेटी मिलूँ चलतु खबर उपर नजर पकाइबा नंबर वन राशन कार्ड धारी बहुत बड़ खुशी खबर राशन कार्ड इ केवाईसी एणिके आपन करने पड़ो नहीं आपण घरे बसबे आपण पाखु जीवे लोके राशन कार्ड डीलर ठू आरंभ कर किसी लोके आपण घर को जाई इ केवाईसी करेंगे जहाँ फल आपण बहुत बेनिफिट हम जो मैंने बाहर आसी घरे रोचंती बारंबार डीलर पाखु जाऊँ डीलर पाखु जीवा सत्वे सर्वर प्रोब्लेम होची तेणु करी निष्पत्ति नहीं सरकार तुरंत घर पाखु जाकि इ केवाईसी करने को पड़ो आउ इ केवाईसी करने द्वारा राशन कार्ड आउ केबे भी कटिबो नाही आउ योग्य हिताधिकारी राशन कार्ड रहिबो अयोग्य हिताधिकारी राशन कार्ड कटिबो एपर्यंत सारा ओडिशा रे 2 कोटी रु अधिक इ केवाईसी सरलाणी बाकी जे माने रहिले तांको घर को जाकि एबे इ केवाईसी करा जिवो ता सहित आउ गोटे बड़ खबर जो माने नुआ आवेदन करछन तांको खूब जल्दी राशन कार्ड मिलियो बोली घोषणा करा जायछि ओडिशा रे सबु पिलांको छतुआ बदल रे मिलिबो मांडिया कहीं खराब मानर छतुआ को नहीं उद्वेग प्रकाश करिसेंती उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा तांको मतरे छतुआ गुड़िक सबु निम्नमानर होइथिबारु एबे मांडिया दिया जिया पई चिंता करिसेंती छतुआ नुहे आंचलिक आवश्यकता अनुसार पिलांको खाद्य दिया जियो मांडिया जहाँ फल पुष्टिकर खाद्य मिलिबो आ छतुआ रे निम्नमानर जो माने करिसेंती तांको उपर दृढ़ कार्यानुष्ठान मध्ये नियाजिबो अपपुष्टि मुक्त ओडिशा गठन करने विभाग प्रतिश्रुतिबद्ध बोली कहते उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा नंबर 3 ओडिशा को मिलिबो 20 रु 22 लक्ष पक्का घर पीएम आवास योजना रे मिलिबो घर आउ बापांग ठारू पुओ भिन्न होइतिले मध्य पुओ को मिलिबो घर ए नै मध्य मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी कहिसथि सरकार को 100 दिन भितर सुभद्रा योजना लागू करी प्रशंसा साउंटिचंती बीजेपी सरकार ता सहित एबे आउ गुटे बड़ खबर जे पीएम आवास योजना रे ओडिशा को 20 रु 22 लक्ष हिताधिकारी को घर मिलिबो जहाँ फल समस्ते खुशी हेबे एवं जो माने गरीब श्रेणी लोके योग्य हिताधिकारी तांको मध्य एई घर मिलियो बोली कुआ जाउची तुरंत 6 मास भितर कार्यादेश दिया जियो बोली कुआ जाउची दशहरारे सरकारଙ୍କର ବଡ଼ ଭେଟି ଅକ୍ଟୋବର 5 ରେ ମିଳିବ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଟଙ୍କା ଅକ୍ଟୋବର 5 ରେ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଟଙ୍କା ମିଳିବ ବୋଲି ଏନେଇ ବୋଧେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି ତେବେ 9 କୋଟି 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଚାଷୀଙ୍କ ଖାତାକୁ ଯିବ ଦେଶରେ ଯେତିକ ଚାଷୀ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ସିଧାସଳଖ ଟଙ୍କା ଯିବ ବୋଲି ଏନେଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ତେଣୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଇ କେୱାଇସି କରିଦିଅନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ एबे 18तम किस्ती जारी हेबार तारीख मध्य कुआଯାଇଛି सरकारଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଅକ୍ଟୋବର 5 2024 ରେ 18तम किस्ती प्रदान କରାଯିବ ଏ ନେଇ ଚାଷୀଙ୍କ ମନରେ ବହୁତ ଉତ୍ସାହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ତେଣୁ ଆପଣ ମାନେ ଯଦି ଟଙ୍କା ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣ ମାନେ ତୁରନ୍ତ ଇ କେୱାଇସି କରିଦିଅନ୍ତୁ ଯାହା ଫଳରେ ଆପଣ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଠିକ୍ ଥିଲେ ତୁରନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ କିସ୍ତି ଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି एलपीजी सिलिंडर पाई बड़ खुशी खबर जदि आपण माने एलपीजी सिलिंडर यूज करछन तो आपण पाई बहुत बड़ खुशी खबर 10 रु 20 टका ह्रास पायो बेली सरकार तरफ बड़ घोषणा करा जायछि तेणु पूजा बाजार रे एलपीजी सिलिंडर मूल्य ह्रास पाई न थाए वृद्धि होई थाए किंतु सरकार एबे घोषणा करछन्ती बीजेपी सरकार आसिला परे एबे राज्य रे 10 रु 20 टका एलपीजी सिलिंडर मूल्य ह्रास पायो बोली कुहा जाउछि सुभद्रा टंका एबे मिलिबा पई जाउछि अक्टोबर 9 तारिख रे आपण माने हुए तो जानिथिबे किंतु उपमुख्यमंत्री घोषणा करिसन् जे सुभद्रा टंकार शेष हिताधिकारी जिए होइतिबो तांकु मध्य एक स्वतंत्र मान्यता दियाजिबो जहाँ फल रे सारा देश एबे देखिबो काहेकि ना स्वतंत्र कोटी रे जे पहुंचथिबो तांकु पुरस्कार दियाजिबो ता सहित से माने बहुत बड़ उपकृत हे बेली कुआ जाउछि उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा कहिसन् जे एमिति कौनसी लोक रहिबे नै जे कि सुभद्रा टंका पाइ नथिबे सबु हिताधिकारी को टंका दियाजियो बोली सुभद्रा योजनार कहिसन्ती उपमुख्यमंत्री किंतु एबे 40 लक्ष महिला को
ଏଇ ଅକ୍ଟୋବର 9 ତାରିଖରେ ମିଳିବ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା, ଯାହାଫଳରେ ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତି ମିଳିବ ମହିଳା ଦିବସରେ। ତେଣୁ ଏ ନେଇ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା କହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ପାଇନାହାନ୍ତି, ଗୋଟିଏ କମେଣ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଆପଣ ଜିଲ୍ଲାର ନାଁ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଖବର, ନେପାଳରେ ଛାରଖାର ବନ୍ୟା ଭୂସ୍ଖଳନ ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 170ରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଅନେକ ରାସ୍ତା ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ। ନେପାଳରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଭୂସ୍ଖଳନରେ ମୃତକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 170 ପହଞ୍ଚିଲାଣି। ମାନେ 42ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ନିଖୋଜ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ 111 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ହୋଇଗଲାଣି। ତେବେ ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଛି ସାରା ଦେଶକୁ ଚମକାଇ ଦେଇଛି। ଯାହାଫଳରେ 3 ଦିନ ପାଇଁ ସ୍କୁଲ ମଧ୍ୟ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। ଏବେ ଆହୁରି କେତେ ଦିନ ମଧ୍ୟ ସ୍କୁଲ ଘୋଷଣା କରାଯିବ। 322 ଘର ଭାସିଯାଇଛି। 16ଟି ପୋଲ ମଧ୍ୟ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। 63 ସ୍ଥାନରେ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଗାଡ଼ି ଚଳାଚଳ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ହୋଇଛି। ଆଉ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ରହିଛି। ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ପାଣି ଘେରରେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଇଏ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଖବର। ଏଥର ଦଶହରାରେ ମା ଭିଜିବେ, କାହିଁକି ନା ଦଶହରାରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା। ଏ ନେଇକି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ସୂଚନା ଦେଇଛି। ତେଣୁ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଆସନ୍ତା 4 ତାରିଖରୁ 10 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆଉ ଏକ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ଯାହା ଫଳରେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଏବେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେଉଁଝର, ମାଲକାନଗିରି, କୋରାପୁଟ, ରାୟଗଡ଼ା, ନବରଙ୍ଗପୁର, କଳାହାଣ୍ଡି, ନୂଆପଡ଼ା, ବଲାଙ୍ଗୀର, ବରଗଡ଼ 11ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ସେହିଭଳି ସାଧାରଣ ଭାବେ 1150 ମିମି ବର୍ଷା ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ତାଠାରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଆଉ ତାର ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ହେଲା, ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବାରଣ କରାଯାଇଛି ସମୁଦ୍ରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଏବଂ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳକୁ ମଧ୍ୟ ଖାଲି କରାଯିବ, ଯାହାଫଳରେ ବର୍ଷା ପରିମାଣ ଆହୁରି ବଢ଼ିପାରେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ରେଳବାଇ ତରଫରୁ ବଡ଼ ଘୋଷଣା, ସରକାରୀ ଚାକିରି ସୁଯୋଗ ପଦବୀ ଖାଲି ରହିଛି 14,298ଟି। ଆଉ ଦରମା 92,300 ଟଙ୍କା ଆରମ୍ଭ। ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପାଇଁ ଜାରି ରହିଛି। ଟେକ୍ନିସିଆନ ପଦବୀ ପାଇଁ ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା 2 ଅକ୍ଟୋବରରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। 16 ଅକ୍ଟୋବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ରହିବ। ଏବଂ ଆର୍ଆର୍ବି ନିକଟରେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଟେକ୍ନିସିଆନ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ 2024 ଆପ୍ଲିକେସନ ୱିଣ୍ଡୋ ଶୀଘ୍ର ଖୋଲାଯିବ। ତେଣୁ ଏ ନେଇ ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆର୍ଆର୍ବିଏ ଆପ୍ଲାଏ .gov.in ରେ 15 ଦିନିଆ ୱିଣ୍ଡୋ ସମୟରେ ଯୁବକମାନେ ନିଜ ଫର୍ମ ଜମା କରିପାରିବେ, ଯାହାଫଳରେ ଚାକିରି ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରିବ। 14,298ଟି ପଦବୀ ଏବେ ଖାଲି ଅଛି, ଯାହାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଖବର। ମାଟି ତଳୁ ମିଳିଲା ସୁନା ମୂର୍ତ୍ତି। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଦେଖିଲେ ଆପଣମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ। ସେବାୟତ ଘରୁ ମିଳିଲା ସୁନାର ମୂର୍ତ୍ତି। ତେବେ ବାବା ଆଖଣ୍ଡଳମଣି ମନ୍ଦିରର ସେବାୟତଙ୍କ ଘରୁ ମିଳିଥିବା ବିରଳ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା। ମାଟି ତଳୁ ଏହି ବିରଳ ମୂର୍ତ୍ତି ମିଳିଛି। ଆଉ ସେବାୟତଙ୍କ ଘରୁ ମଧ୍ୟ ମିଳିଛି। ଆଖିକୁ ଚକଚକ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଏହି ମୂର୍ତ୍ତି କେଉଁ ଧାତୁରେ ତିଆରି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣାପଡ଼ିନାହିଁ। କୁହାଯାଉଛି ସୁନା ଧାତୁରେ ମିଶିଥିବା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଖବରକୁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ନ ଆଣି ଏହାକୁ ଚପାଇ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରାଯାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ସେପଟେ ମୂର୍ତ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ମୁହଁ ଖୋଲିଛନ୍ତି ଏକ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିବା ପଣ୍ଡିତ ନରୋତ୍ତମ ମିଶ୍ର। ତେଣୁ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଏହି ମୂର୍ତ୍ତିର ଉଚ୍ଚତା 6 ଫୁଟ ଲମ୍ବ ଏବଂ 6 ଫୁଟ ଓସାର ବିଶିଷ୍ଟ 15 ଫୁଟ ଗର୍ଭରେ ଏକ ଗର୍ତ୍ତରେ ରହିଥିଲା। ପିତ୍ତଳ ହଣ୍ଡା ଭିତରେ ମିଳିଥିଲା। ଆଉ ହଣ୍ଡାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଅଳଙ୍କାର ସହ ଶିବ, ପାର୍ବତୀ, ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତି ମଧ୍ୟ ଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ଏହି ମୂର୍ତ୍ତି ଆସିଲା କେଉଁଠୁ? ସେବାୟତଙ୍କ ଘରୁ ମିଳିଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏ ନେଇ ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଲା ଭଳି ଗୋଟିଏ ଖବର ଆସିଛି। 500 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟରୁ ଗାୟବ ହୋଇଗଲେ ଗାନ୍ଧୀ। ଆଉ ନୋଟରେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଫଟୋ ବଦଳରେ ଅନୁଭବ ଖେରଙ୍କ ଫଟୋ ଲଗାଇ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ଠକି ନେଇଗଲେ 2 କିଲୋ ସୁନା, ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ ପାଖାପାଖି 1,90,00,000 ହେବ। ତେବେ ଗୁଜରାଟ ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ ଏଭଳି ଠକେଇ ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଗୁଜରାଟ ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ ସାରା ବଜାରରେ ଜୁଏଲାରୀ ଦୋକାନରୁ 2100 ଗ୍ରାମ କିଣିବାକୁ କହି 1,30,00,000 ନକଲି ନୋଟ ଦେଇଥିଲେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ। ବାକି 30 ଲକ୍ଷ ଅଫିସରକୁ ନେଇ ଆସୁଥିବା ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଏହାପରେ ସୁନା ନେଇ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଠକ। କିନ୍ତୁ ଏହି ଜୁଏଲାରୀ ମାଲିକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ଯେ ଜାଣିପାରିନଥିଲେ କେମିତି ଗାନ୍ଧିଜୀ ଫଟୋ ବଦଳରେ ଅନୁଭବ ଖେରଙ୍କ ଫଟୋ ଲଗାଯାଇଛି, ତଥାପି ଜାଣିପାରିନଥିଲେ। ଯାହାଫଳରେ ଠକାମିର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି ଏହି ଜୁଏଲାରୀ ମାଲିକ ଜଣକ। ତେଣୁ ଏ ନେଇ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି। କେଉଁଠୁ ଆସିଥିଲେ, କେଉଁମାନେ ଆସିଥିଲେ, ଆଉ ଏତେ ନୋଟ ସାରା ଛାପିଥିଲେ, କାହିଁକି ଏ ଫଟୋ ଲଗାଇଥିଲା, ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି। କାର୍ତ୍ତିକ ବ୍ରତ ପାଇଁ ପୁରୀରେ ଏବେ ନୂଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଅନଲାଇନରେ ଆବେଦନ କରିବ ହବିଷ୍ୟାଳି। ତେଣୁ ଅନଲାଇନରେ ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ପବିତ୍ର କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ତ୍ତିକ ବ୍ରତ ପାଳନ ସହ
ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ହବିଷ୍ୟାଳୀଙ୍କ ଶିବିର ଆୟୋଜନ କରୁଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିଛନ୍ତି। ଏନେଇ ହବିଷ୍ୟାଳୀମାନେ ଅନଲାଇନରେ ଆବେଦନ କରିବେ। ଆବେଦନ କରିଥିବା ହବିଷ୍ୟାଳୀଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ମିଳିବ। ପ୍ରାୟ 2500 ହବିଷ୍ୟାଳୀଙ୍କ ପାଇଁ ରହଣି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। ସମସ୍ତ ଆବେଦନ ଅନଲାଇନ ମାଧ୍ୟମରେ ଗ୍ରହଣ ହେବ ବୋଲି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବୈଠକରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ରହଣି ପାଇଁ କି କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ତେବେ ଇଏ ଥିଲା ଆଜିର ଦେଶ ବିଦେଶର କିଛିଟା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ଏଇଭଳିଆ ଖବର ଦେଖିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।